अस्सलाम वालेकुम। पेपर के अक्सर सवाल राज़ी का ना इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स बानी नोट लेकर ठीक ते दक का सवाल अक्सर पेपर की राज़ी नूनन बमुंगा इम्यूनिटी स्टडी को और इम्यूनिटी टाइप्स चिकम दी अगर बमुंग स्टडी को ठीक ता नु दक का क्वेश्चन बमुंग नन कवर को नो लेट्स स्टार्ट टूल ना अवल रो बमुंग सदा इम्यूनिटी डिफिनीशन दा ठीक ता इम्यूनिटी से तवई चिकल जमुंग बॉडी चिकम दा रेजिस्टेंस शो कई ठीक ता रेजिस्टेंस शो कई द चा खिलाफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉरन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉरन एंटीजन द दे खिलाफ चिकल जमुंग बॉडी रेजिस्टेंस शो की दे तसवई इम्यूनिटी उस दगा चिकम रेजिस्टेंस था द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कई प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़ मतलब मुंगा इन्फेक्शियस डिसीज़ ना प्रोटेक्शन कई दग का रेजिस्टेंस चिकम था और मुंगा चिकम द हेल्दी साथी ठीक था नु जमुंग बॉडी चिकम रेजिस्टेंस शो कई अगेंस्ट एंटीजन अगेंस्ट फॉरन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रेजिस्टेंस तसवई दे तो वही इम्यूनिटी उसका चाहता रेजिस्टेंस नहीं पर बॉडी के ठीक था जमुंग बॉडी चाहता रेजिस्टेंस इन केस शो न की नो बेदक का चिकम फॉरन एंटीजन फॉरन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखा ना दब जमुंग बॉडी बॉडी ता इंटर शो जमुंग बॉडी के बाद इन्फेक्शन कॉज की ठीक था नो दक का वजबानी रोदा मुंग ता दगा रेजिस्टेंस चिकम दक ना दा इंपॉर्टेंट था उस रोदा मुंग सदा इम्यूनिटी दो टाइप्स थी ठीक था यौ दा इनेट इम्यूनिटी और बल दा एक्वायर इम्यूनिटी ठीक था अदवाड़ा बमुंग वन बाय वन स्टडी को दा मुंग सदा दो टाइप्स थी दा इम्यूनिटी उस रोदा चिकम इनेट इम्यूनिटी दा कना दा जमुंग बबाड़ी की प्रेजेंटी बाय बर्थ ठीक था पैदाइशी जमुंग बबाड़ी की दा प्रेजेंटी जक देता वही इनेट इम्यूनिटी दक का चिकम इनेट इम्यूनिटी दा रोदा दा मुंग ता पेरेंट्स ना मिलो शेवी ठीक था जेनेटिकली मुंग ता मिलो शेवी पेरेंट्स ना जीन पजरे बानी और दक का चिकम इनेट इम्यूनिटी दा कना दा नॉन स्पेसिफिक था मतलब दा एंटीजन पटाए बाय डिपेंड न कई बाज इम्यूनिटी दा सी कना चा पे एंटीजन बाय डिपेंड कई एंटीजन कम टाइप था कुछ कम दगा इनेट इम्यूनिटी दा पे एंटीजन टाइप बानी डिपेंड न कई ठीक था दे तो वही नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी और दा मुंग ता जेनेटिकली ट्रांसफर शवे दा पेरेंट्स ना ऑफ स्प्रिंग था ठीक था और दा पैदाइशी पर बॉडी की प्रेजेंट जक दे तो वही इनेट इम्यूनिटी उस रोदा मुंग बा इनेट इम्यूनिटी मैकेनिज्म गोरु ठीक था दे मुंग ता द्रे लारवी पहलने लारा दा एपिथेलियल सरफेस पर जरिए बानी द्वेम दा एंटी बैक्टीरियल सरफेस पर जरिए बानी और द्रेम द मुंग सरा रोदा सेलुलर फैक्टर पजरे बानी द द्रेवाड़ा मुंग सरा इनेट इम्यूनिटी मैकेनिज्म दी उस चिमुंग सरा पहले कम फर्स्ट था अगदा एपिथेलियल सरफेस ठीक था दे द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम वेले की एपिथेलियल सरफेस था पदे के मुंग सरा स्किन इंक्लूड द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट था यूरिनरी ट्रैक्ट था कंजक्टिवा पदे के मुंग सरा इंक्लूड ठीक था उस मुंगा वन बाय वन हेडिंग वाइज स्टडी को हाँ एपिथेलियल सरफेस मुंग सरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था पदे के मुंग सरा पहले कम दे अगदे स्किन चिकम दे रोदा दामुंग सदा एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म द माइक्रो ऑर्गेनिज्म खिलाफ मैकेनिकल बैरियर पशान एक्ट कई ठीक था और दा चिकम दे कना बैक्टीरियोसाइडल सिक्रीशन द रिलीज कई बैक्टीरियोसाइडल अगे तो वही कना चिकम शे बैक्टीरिया किल कई अगे तो वही बैक्टीरियोसाइडल नो स्किन चिकम दे रोदा दामुंग सदा मैकेनिकल बैरियर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म खिलाफ और द बैक्टीरियोसाइडल सिक्रीशन हम रिलीज कई ठीक था देन अलावा जमुंग खली चिकमी स्वेटिंग चिकमी पाए के चिकम साल्टी माल गची अगर साल्ट के हम बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी प्रेजेंटी और देने अलावा चिकम सिबीशियस सिक्रीशन ही होता आगे के हम बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी प्रेजेंटी ठीक था नदाव मुंग सदा स्किन रिस्पिरेटरी ट्रैक किसे चली रोता पदे के मुंग सदा यो नेजल पैसेज की मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ठीक था चिकम दगा नेजल पैसेज की दगा मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन कना द इनहेल पार्टिकल चिकमी आगा ट्रैप कई अरेस्ट कई इन खली जान सदा ठीक था और देने अलावा बल दे मुंग सदा हेयर लाइक सीलिया दगा हेयर लाइक सीले चिकम नकना दा मुंग सदा पार्टिकल मूव कई टुवर्ड फेरिनेक्स तरफ था ठीक था फेरिनेक्स ना दगा पार्टिकल चिकम दा ब्या मुंग स्वेलो को और पफीसिस के मुंग एलिमिनेट आउट को या ब्या मुंग कफ उकु टुखेव को नागे सदा मुंग दगा पार्टिकल बाहर था एग्जिट को ठीक था नो रिस्पिरेटरी ट्रैक के मुंग सदा दगा द्वशिज में यो मोस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन दा और बल मुंग सदा हेयर लाइक सीलिया दा ठीक था दगा याद के जहन के उस रोदा पे एपिथेलियल सरफेस के मुंग सदा ड्रेम हेडिंग दा इंटेस्टिनल ट्रैक ठीक था इंटेस्टिनल ट्रैक के मुंग सदा माउथ राजी स्टमक राजी ठीक था माउथ चिकम देखना जमुंग माउथ पागे की सलाइवा प्रेजेंटी सलाइवा चिकम दे दा इनहिबिटरी इफेक्ट प्ले कई पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाने मतलब दा शुची सलाइवा चिकम दे दा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंक्शन चिकम दे अगा इनहिबिट कई नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंक्शन इनहिबिट शिकना दे दा मतलब शुची माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन निशी कास कोले देने अलावा चिकम स्टमक था स्टमक के तो गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंटी ठीक था गैस्ट्रिक जूस चिकम तक ना दे पीएच एसिडिक वी नो एसिडिक पीएच तो वजह बैक्टीरिया चिकम दा अगर डिस्ट्रॉय की पर स्टमक के नो दाओ मुंग सलोरा इंटेस्टिनल ट्रैक्ट दे पासे सलोरम हेडिंग दा कंजक्टिवा कंजक्टिवा जमुंग पा आइस की प्रेजेंटी ठीक था कला चिमुंग
ټیرز مطلب کله چې انسان جاړي که نه ټیرز ترې راوځي سترګو نه اوښکې چې کوم دي په دې ټیرز کې کله چې د ټیرز ریلیز شي که نه سترګو نه د ټیرز وجې بکټیریا چې کوم ده هغه لرې فلش اوي شي مطلب خپل ځای نه چې کوم دی هغه ځای نه اخوا شي ریموف شي بکټیریا چې کوم د ټیرز سره دې نه علاوه دغه ټیرز چې کوم دي په دې کې لایسوزایم پرزنټ ټیک ده لایسوزایم چې کوم دی د دې بیکټیریوسایډل اکټیویټي وي مطلب بیکټیریا کل کوي دا څنګه کل کوي لایسوزایم چې کوم دی دا بیکټیریل سیل وال چې کوم ده هغه ډایجسټ کوي او بیکټیریا چې کوم دی هغه ډیت شي ټیک ده نو ټیرز یو خو بیکټیریا همداسې خپل ځای نه ریموف کوي او بل دا چې په دې کې لایسوزایم پرزنټ وي ټیک ده نو دا موږ سره دوه خبرې وي کنجکټیوا کې ټیک ده آیس کې دې نه علاوه دا موږ سره بل هیډینګ دا جینیټو یورینري ټریک زموږ چې کوم یورین سیستم د یورینري ټریک چې کوم ده دا هم فلشینګ ایکشن پرفارم کوي ټیک ده کله چې موږ یورین کوو که نه مطلب واشروم لاړ چې موږ یورین وکړو نو یورین سره چې کوم بیکټیریا ده هغه زموږ باډي نه بهر ته الیمینیټ آوټ شي ریموف شي ټیک ده نو دغه شان موږ سره چې کوم د یورین هم فلشینګ ایکشن پرفارم کوي او دې نه علاوه چې کوم اسیډک پی ایچ ټیک ده ویجینل سیکریشن کې کله هم چې اسیډک پی ایچ وي هغه به بیکټیریوسایډل اکټیویټي پرفارم کوي بیکټیریا به کل کوي ټیک ده نو دا موږ سره هیډینګ و جینیټو یورینري ټریک په اپیتیلیل سرفیس کې دا ټول چې کوم کنه په اپیتیلیل سرفیس کې دا موږ سره فرست لاین اف ډیفنس کې راځي دا ټول ټیک ده اکثر په پیپر کې ایم سی کیوز راځي کنه چې فرست لاین اف ډیفنس کم یو ده نو اپیتیلیل سرفیس کې چې څومره هیډینګونه دي کنه دا ټول موږ سره فرست لاین اف ډیفنس کې راځي ټیک ده د یاد ساتي ایم سی کیوز کې راتلی شي او په دې باندې پوره سوال راځي ډیټیل کې په دې امیونټي باندې اوس وروره چې کله بیکټیریا چې کوم ده که نه بیکټیریا دا موږ سره فرست لاین اف ډیفنس نه ځان بچ کی او فرست لاین اف ډیفنس کراس کی ټیک ده نو بیا څه چل کېږي بیا موږ سره سیکنډ لاین اف ډیفنس په ایکشن کې راشي سیکنډ لاین اف ډیفنس چې کوم دی په دې کې موږ سره نان سپیسیفک انټي بیکټیریل سبسټانسز دي ټیک ده فار ایگزامپل کمپلیمنٹ لایسوزایم پروپرډین دا موږ سره نان سپیسیفک انټي بیکټیریل سبسټانسز دي دا پریزنټ په بلډ کې او ټیشو کې ټیک ده دا چې کوم دي کنه دې ته وایي نان سپیسیفک انټي بیکټیریل سبسټانسز او دې ته وایي سیکنډ لاین اف ډیفنس نو دا بیا په ایکشن کې راشي ټیک ده دا بیا مایکرو ارګانیزم فورن مایکرو ارګانیزم چې کوم ده هغې سره فایټ کوي هغه کل کوي ټیک ده اوس وروره که چېرته بیکټیریا مایکرو ارګانیزم وایرس سیکنډ لاین اف ډیفنس نه هم ځان بچ کی او سیکنډ لاین اف ډیفنس هم کراس کی نو بیا موږ سره تھرډ لاین اف ډیفنس په ایکشن کې راشي تھرډ لاین اف ډیفنس کې موږ سره سیلولر فیکټر ده ټیک ده کله چې بیکټیریا وایرس مایکرو ارګانیزم ټیشو ته انټر شي نو موږ سره وروره ټیشو فیکټر اکټیویټ شي د دې بیکټیریا مایکرو ارګانیزم خلاف ټیک ده موږ سره فیګوسایټک سیل سي دغه چې کوم فیګوسایټک سیل سي که نه دا بیکټیریا انجسټ کی او بیکټیریا کل کی ټیک ده او دغه چې کوم فیګوسایټک سیل سي که نه دا سایټ اف انفیکشن باندې پریزنټ دي چې کوم ځای کې مایکرو ارګانیزم انفیکشن کاز کی دا پاک ځای کې پریزنټ دي ټیک ده نو دا بیا بیکټیریا انجسټ کی او کل کی ټیک ده فیګوسایټ کی بیکټیریا اوس دغه فیګوسایټک سیلز اگزامپل کم دي وروره موږ سره فیګوسایټک سیلز اگزامپل ته ګوره نیوټریفیلز مایکروفیجز مونوسایټس ډینډریټک سیلز ماست سیلز دا ټول موږ سره اگزامپلز دي د فیګوسایټک سیلز دا ټول چې کوم دي کنه دا بیکټیریا انجسټ کوي with the process of phagocytosis په ذریعه باندې ټیک ته او کل کوي بیکټیریا نو وروره دغه درې واړه چې کوم وو کنه د هیډینګونه دا مونږ په انیټ امیونټي کې ډسکس کړلو ټیک ته پهلنی مونږ اپیتیلیل سرفیس ډسکس کو بیا مونږ انټي بیکټیریل سبسټانسز ډسکس کړلو او دې پسې بیا مونږ سیلولر فیکټر هم ډسکس نو دغه درې واړه لاین اف ډیفنس چې کوم وو کنه دا مونږ سره په انیټ امیونټي کې پریزنټ وو ټیک ته اوس وروره د امیونټي سیکنډ ټایپ د دویم ټایپ هغه د اکوایر امیونټي ټیک ته اکوایر امیونټي ته اډیپټیو امیونټي هم ویل کېږي اوس انیټ چې کوم کنه خو بای برث پیدایشي پریزنټو خو دغه چې کوم اکوایر ده کنه دا موږ بهر طرف نه اکوایر کوو ټیک ده the resistance acquired by individual during life is known as acquired immunity مطلب دغه انډیویژوال چې کوم پرسن چې کومي کنه هغه د ډیورینګ لایف ټایم د بهر طرف نه اکوایر کوي ټیک ده دا بای برث پریزنټ نه وي اوس دغه اکوایر امیونټي فردر دوه ټایپس دي یو د اکټیو امیونټي او یو د پیسیو امیونټي دا دواړه د اکوایر امیونټي ټایپس دي ټیک ده هغه انیټ امیونټي چې کوم کنه انیټ هغه ټایپس نه خو د کم چې اکوایر امیونټي ده د دې فردر دوه ټایپس دي ټیک ده اکټیو امیونټي او پیسیو امیونټي اوس وروره اول مونږه اکټیو امیونټي ډسکس کوو ټیک ده اکټیو امیونټي فردر دوه ټایپس دي یو د نیچرل اکټیو امیونټي او بل د آرټیفیشل اکټیو امیونټي کله چې زمونږ باډي کې کلینیکل یا سب کلینیکل انفیکشن وشي کنه نو هغې د وجې زمونږ باډي کې چې امیونټي کله ډیولپ شي دې امیونټي ته وایي نیچرل اکټیو امیونټي دغه شان وروره چې کله زمونږ باډي کې مونږ ویکسینیشن وکړو ویکسین زمونږ باډي کې انجیکټ کوو
نو ویکسینیشن په ذریعه باندې کومه امیونټي ډیولپ کیږي باډي کې هغه ته وایي آرټیفیشل اکټیو امیونټي. ټیک ته دغه فرق ته په نیچرل کې او آرټیفیشل کې. آرټیفیشل ویکسینیشن په وجه باندې او نیچرل چې کوم د کلینیکل او سب کلینیکل انفیکشن په وجه باندې ډیولپ کیږي. اوس د کلینیکل انفیکشن څه ته وایي او سب کلینیکل څه ته وایي؟ کم انفیکشن چې موږ ته سیمټمز پته وي چې سیمټمز واضح دي د کم انفیکشن هغه ته وایي کلینیکل انفیکشن. او چې د کم انفیکشن سیمټمز موږ ته واضح نه پته نه لګي چې د دې سیمټمز کم دي هغه ته وایي سب کلینیکل انفیکشن. ټیک ته نو دا موږ سره نیچرل اکټیو امیونټي او بل موږ سره وو آرټیفیشل اکټیو امیونټي چې کوم ویکسینیشن په ذریعه باندې وو. اوس وروره موږ به دغه نیچرل اکټیو امیونټي او آرټیفیشل اکټیو امیونټي لږ نور هم په ډیټیل کې ډسکس کوو. ټیک ته نو دلته کې دا موږ سره وروره نیچرل اکټیو امیونټي موږ ته پته ده وروره موږ وختي ووایو چې کله کلینیکل او سب کلینیکل انفیکشن وي نو هغې د وجې کومه امیونټي ډیولپ کیږي هغې ته وایي نیچرل اکټیو امیونټي. ټیک ته کومه چې دغه نیچرل اکټیو امیونټي وي که نه دا لانګ لاسټینګ وي مطلب لانګ ټایم دپاره وي. ټیک ته دې نه علاوه اوس ګوره کله چې زموږ پرسن ریکورینګ فرام سمال پاکس انفیکشن ډیولپ نیچرل اکټیو امیونټي. کله چې یو کس چې کوم دی سمال پاکس انفیکشن نه ځان ریکور کوي که نه نو په هغې باډي کې چې کوم امیونټي ډیولپ کیږي هغې ته وایي نیچرل اکټیو امیونټي. ټیک ته اوس چې کوم آرټیفیشل اکټیو امیونټي ده دا موږ ته پته ده چې ویکسینیشن په ذریعه باندې ډیولپ کیږي. فار ایگزامپل یو کس ته پولیو وایرس ده هغې ته موږ پولیو ویکسین چې کوم دی هغه انجکټ کوو. ټیک ته نو د دې د وجې چې کوم امیونټي ډیولپ کیږي هغې ته وایي آرټیفیشل اکټیو امیونټي سمپل. او دغه ویکسین چې کوم دی د څه نه پریپیر کیږي د لایو وایرس اټینویټډ کل وایرس او د دې انټیجن یا بیټوکساید د دې نه پریپیر کیږي. ټیک ته اوس دغه ټوکساید چې کوم دی که نه ټوکساید دا څه شی دی؟ ټوکساید چې کوم دی دا موږ سره نان ټاکسیک وي. ټیک ته د دې ټوکسیسیټي نه وي دا نان ټاکسیک وي او بل دا چې دا انټیجنیک وي. انټیجنیک ته وجې د دې نه موږ ویکسین پریپیر کولی شو. ټیک ته نو ویکسین موږ لایف کل وایرس نه پریپیر کولی شو او بل موږ ټوکساید نه پریپیر کولی شو. ټیک ته نو دا موږ سره وروره آرټیفیشل اکټیو امیونټي او دا دواړه موږ سره ټایپ وو د اکټیو امیونټي. ټیک ته اکټیو امیونټي ټایپس وو دواړه نیچرل او آرټیفیشل. خروره دې کې اوس مونږ ګوره دې کې به اوس مونږه اکټیو امیونټي میکانیزم ګورو. ټیک ته دا چې کوم اکټیو امیون ریسپانس یې که نه دا مونږ سره سټیمولیټ کوي هیمورل اینډ سیل میډیټډ امیونټي. دغه دواړه چې کوم امیونټي دي هیمورل او سیل میډیټډ دا څوک سټیمولیټ کوي دا اکټیو امیون ریسپانس چې کوم دغه سټیمولیټ کوي. اوس دغه هیمورل امیونټي څه ته وایي دا به اوس مونږه سټډي کوو. ټیک ته هیمورل امیونټي ته انټي باډي میډیټډ امیونټي هم ویل کیږي ځکه چې په دې کې انټي باډي رول پلی کوي. ټیک ته او دې کې موږ سره چې کوم دی بیټا سیل سي د بیټا سیل چې کوم دی دا میجر رول پرفارم کوي. دلته کې اوس موږ یو ډایګرام ډرا کوو. ټیک ته دا ډایګرام چې کوم دی دا موږ سره ایکسټرا سیلر انټیجنس دي. ټیک ته انټیجن موږ سره بیکټیریا هم کېدای شي وایرس هم کېدای شي فنجای هم کېدای شي. ټیک ته دغه چې کوم انټیجن ده که نه وروره ایکسټرا سیلر دا به راشي او په بیټا سیل باندې به ریسپټر باندې بایند شي. ټیک ته د لاندې چې کوم دی دا موږ سره بیټا سیل ده په دې بیټا سیل باندې څه شی بایند شو په دې باندې ایکسټرا سیلر انټیجن رالو او بایند شو. انټیجن موږ سره وایرس هم کېدای شي بیکټیریا هم کېدای شي. اوس دغه بیټا سیل چې کوم نه دې ته هیلپ ریکوایر دغه هیلپ له څوک ورکوي دا ولا ټي هیلپر سیل ورکوي. ټیک ته ټي هیلپر سیل چې کوم دی دا سایټوکاینین سیکریټ کی او دغه سایټوکاینین چې کوم دی که نه دا دغه بیټا سیل ټرانسفارم کی انټو پلازما سیل. نو وروره چې کوم بی سیل د بی لیمفوسایټ سیل د هغه ټرانسفارم شو انټو پلازما سیل. دغه پلازما سیل چې کوم ده که نه وروره دا انټي باډي ریلیز کوي. ټیک ته نو انټي باډي دې ریلیز کو او دغه چې کوم انټي باډي دی وروره دا به موږ سره پیتوجن نیوټرلایز کی او زمونږ باډي بیکټیریل انفیکشن نه به پروټیکشن وشي. ټیک ته زمونږ باډي به پروټیکټ شي فرام بیکټیریل انفیکشن. اوس وروره موږ سره بل دا سیل میډیټډ امیونټي په دې کې موږ سره ټي لیمفوسایټ سیل سي. ټیک ته ټي لیمفوسایټ ته ټي سیل هم ویل کیږي. سیل میډیټډ امیونټي به موږ اوس ډسکس کوو. وروره په دې کې موږ سره انټیجن پریزنټینګ سیل سي چې کوم ته ویل کیږي اے پی سی. موږ سره انټیجن چې کوم دی کله چې انټیجن پریزنټ شي په دې اے پی سی باندې ټیک ته نو بیا څه چل کیږي په نیکسټ سټیپ کې چې کوم ټي سیل ده. ټیک ته ټي سیل راشي که نه او په هغه سایډ باندې اټیچ شي چې کوم سایډ باندې انټیجن پریزنټ شوی دی. ټیک ته په هغه سایډ باندې ټي سیل راشي او اټیچ شي. ټیک ته اوس دغه ټي سیل چې کوم ده که نه دا سایټوکاینین سیکریټ کوي. ټیک ته یو سایټوکاینین چې کوم ده هغه میکروفیج اکټیویټ کی بل سایټوکاینین چې کوم ده هغه ټي سیل ټرانسفارم کی انټو سایټوټاکسیک ټي سیل. دغه چې کوم سایټوټاکسیک ټي سیل ده که نه وروره دا انفیکټډ سیل ټارګټ کی او په هغې کې اپاپټوسس پروسس پرفارم کی. ټیک ته اپاپټوسس هغه پروسس ته چې په کوم کې سیل ډیت وشي. ټیک ته او دې نه علاوه سایټوکاینین چې کوم ده که نه هغه
टी हेल्पर सेल एक्टिवेट की او टी हेल्पर सेل چې کوم دا هغه بیٹا سیل ترانسفورم کی انټو پلازما سیل او مکه زوړ سټپ کی او دین علاوه چې کوم بیٹا سیل دا او ټي هیلپر سیل لکنه دا دواړه کمباین شي او دا میموري سیل هم جوړي دغه چې کوم میموري سیل لکنه دا هم امپورټنت رول پلی کوي په ایمونټي کې اوس وروره دینه بعد موږ سره نیکسٹ ټایپ ته پیسیو ایمونټي موږ دینه اول چې کوم ویلو هغه و اکټیو ایمونټي اوس به موږ وایو پیسیو ایمونټي ټیک تا پیسیو ایمونټي هغه ایمونټي دا which is borrowed from another source and it lasts for a short time and can be used to suppress active immunity which may be injurious. Passive immunity چې کوم دی کنه دا مونږ اله یوز کوو کنه چې کله مونږ غواړو چې مونږه active immunity suppress کو ټیک تا active immunity suppress کول لپاره مونږه passive immunity چې کوم دی دا یوز کوو passive immunity چې کوم دی دا short time د پاره او دا چې کوم دی another source نه مونږه اخلو ټیک تا another source مطلب دا دی چې یا خو به مدر نه فیوټس ته انټي باډیز ټرانسفر کیږي او یا خو بیا مونږ ارټیفیشلی انجکشن به ورکو مدر ته ټیک تا انجکشن په ذریعه باندې به مونږ مدر باډي کې انټي باډیز انټر کوو ټیک تا فار ایگزامپل آر ایچ ایمونوګلوبولین چې کوم دی اوس که چېرته فار ایگزامپل فیوټس چې کوم دی کنه فیوټس مطلب ماشوم چې کوم انفنټ فیوټس که چېرته آر ایچ نیگیټیو وي او مدر چې کوم دی هغه آر ایچ پوزیټیو وي کنه نو د دې دواړو منځ کې بیا ریاکشن کیږي نو ریاکشن نه بچ کول لپاره مونږه آر ایچ ایمونوګلوبولین انجکشن په مدر باډي کې انټر کوو ټیک تا نو دې د وجې بیا چې کوم آر ایچ نیگیټیو د آر ایچ پوزیټیو د هغې په منځ کې بیا ریاکشن نه کیږي اوس د پیسیو ایمونټي هم دوه ټایپس دي یو د نیچرل پیسیو ایمونټي او بل د ارټیفیشل پیسیو ایمونټي اوس به اول مونږه نیچرل پیسیو ایمونټي سټډي کوو ټیک تا نیچرل پیسیو ایمونټي چې کوم ده د مدر نه ټرانسفر کیږي فیوټس ته او انفنټ ته ټیک تا ښه فیوټس ته څنګه ټرانسفر کیږي فیوټس ته انټي باډیز ټرانسفر کیږي مدر نه پلیسنټا په ذریعه باندې ټیک تا او چې کوم انفنټ هغې ته څنګه ټرانسفر کیږي هغې ته تھرو ملک ته کولوسټرم هم ویلی کیږي ټیک تا مدر ملک چې کوم که نه کولوسټرم چې کوم ده هغې په ذریعه باندې انفنټ ته هم ټرانسفر کیږي انټي باډیز ټیک تا څونه پورې چې دغه انفنټ چې کوم خپل ایمون سیسټم میچور شوی نه وي که نه اونه پورې به دقه چې کوم انټي باډیز دي مدر والا دا به ملک په ذریعه باندې انفنټ ته ټرانسفر کیږي انفنټ یا فیوټس چې کوم ده دا ماشوم ته ویلی کیږي ټیک ته اوس وروره دې نه بعد بل ټایپ ته ارټیفیشل پیسیو ایمونټي په دې کې مونږه انټي باډیز انجکشن په ذریعه باندې انټر کوو پیرنټل ایڈمنسټریشن مطلب دا تھرو انجکشن مطلب آئی وی انجکشن آئی ایم انجکشن انټراوینس انټرامسکولر انجکشن په ذریعه باندې مونږ انټي باډیز په باډي کې دننه انټر کوو ټیک ته او په دې کې مونږه هایپر ایمیون سیره استعمالو د انیمل او هیومن اوریجن ټیک ته هایپر ایمیون سیره چې کوم ده د انټي باډي سي د انیمل او هیومن اوریجن دا مونږه باډي ته انټر کوو تھرو انجکشن او دغه خبره همیشه یاد ساتئ کنه چې کله هم ارټیفیشل لفظ راشي کنه نو ذهن ته انجکشن راولي ارټیفیشل لفظ کې همیشه چې کوم د انجکشن والا خبره وپکې کیږي اوس وروره چې کوم ایمونټي ټایپس مونږه خبرې وکړلې ډسکس هم کړل دا به اوس مونږه زر ریوایز کوو ټیک ته ایمونټي مونږ سره دوه ټایپس دي یو د انیټ ایمونټي او بل د مونږ سره اکوایر ایمونټي انیټ ایمونټي هغه ایمونټي ده وروره چې کوم بای برث زمونږ باډي کې پرزنټ دي ټیک ته انیټ ایمونټي کې زمونږ اورګن ټیشو سکن راځي مطلب هغه ریسپیریټري ټریک شولو جینیټل یورینري ټریک چې کوم هغه ټول چې کوم د مونږ سره په انیټ کې راځي ټیک ته اپیتیلیل سرفیسز شولو اوس چې کوم اکوایر ایمونټي ده د مونږ بل چا نه اکوایر کوو ټیک ته ډیورینګ لایف ټایم د زمونږ په باډي کې بای برث پرزنټ نه وي اوس چې کوم اکوایر ایمونټي ده وروره د دې فردر دوه ټایپس یو د اکټیو ایمونټي یو د پیسیو اکټیو ایمونټي چې کوم ده دا په انفیکشن په ریسپانس کې ډیولپ کیږي او کوم چې پیسیو ایمونټي ده وروره په دې کې مونږ انټي باډیز ریسیو کوو ټیک ته مطلب مدر نه انټي باډیز فیوټس ته لاړ شي ټیک ته ټرانسفر شي په پیسیو ایمونټي کې دا دوه ټایپس دي او بیا مونږ سره اکټیو ایمونټي هم فردر دوه ټایپس دي او پیسیو هم مزید دوه ټایپس دي ادواړو چې کوم دی نیچرل ارټیفیشل او د کشن پیسیو هم نیچرل ارټیفیشل دوه ټایپس دي ټیک ته ښه اوس چې کوم اکټیو ایمونټي ده په دې کې نیچرل او ارټیفیشل څنګه ده په نیچرل کې دغه چل دی چې انټي باډیز ډیولپ کیږي ان ریسپانس ټو انفیکشن او په ارټیفیشل اکټیو کې څه کیږي ارټیفیشل اکټیو کې انټي باډیز ډیولپ کیږي ان ریسپانس ټو ویکسینیشن تاسو ته ما وختي ویلو چې ارټیفیشل لفظ رالو کنه نو دی به انجکشن سره کاري نو دلته کې ځکه ویکسینیشن لفظ پکې راغلی دغه شان وروره چې کوم پیسیو نیچرل ده په هغې کې انټي باډیز ریسیو کیږي فرام مدر ټیک ته تھرو ملک په ذریعه باندې دا هم مونږه الریډي شاته ډسکس کړل ټیک ته دغه شان مونږ سره چې کوم ارټیفیشل پیسیو ایمونټي ده په ارټیفیشل پیسیو کې څه کیږي په دې کې انټي باډیز ریسیو کیږي فرام انجکشن ټیک ته
انجکشن په ذریعه باندې مونږ انټي باډیز انټر کوو باډي ته. د دې اگزامپل مونږ شاته وختي ډسکس کړلو ټیک ته. آر ایچ ایمونوګلوبولین والا کومه کیسه چې وه هغه آر ایچ نیگیټیو فیوټس او آر ایچ پازیټیو مدر والا ریاکشن والا. نو دغه مونږ سره آرټیفیشل پیسیو ایمونیټي او دا بل مونږ سره نیچرل پیسیو ایمونیټي ټیک ته. پیسیو ایمونیټي کې همیشه چې کم دی انټي باډیز ټرانسفر انټي باډیز ریسیو والا خبره به وي ټیک ته. دا ذهن کې یاد ساتئ چې نیچرل پیسیو ویروره خو د دې مطلب چې ملک په ذریعه باندې به انټي باډیز ریسیو کیږي، او که چېرته آرټیفیشل پیسیو وي نو د دې مطلب انټي باډیز به انجکشن په ذریعه باندې ریسیو کیږي. سمپل. اوس وروره دې نه علاوه هم موږ سره ایمونیټي ټایپس پریزنټ دي. پهلنی دا موږ سره کمباین ایمونیټي ټیک ته. کمباین ایمونیټي کې څه چلی؟ په دې کې موږ سره اکټیو او پیسیو ایمونایزیشن چې کوم دی کمباین وي ټیک ته. دې نه علاوه موږ سره بل دا لوکل ایمونیټي. لوکل ایمونیټي چې کوم دا کله ډیولپ کیږي کله چې زمونږ په باډي کې نیچرل انفیکشن وشي یا بیا مونږه ویکسین چې کوم ده هغه مونږه اورلی ایډمنسټر کو یا به مونږه هغه انټرنیزلی ایډمنسټر کو باډي کې. نو کوم سایډ باندې چې مونږه ایډمنسټر کوو کنه په هغه سایډ باندې چې کوم ایمونیټي ډیولپ شي هغه ته وی لوکل ایمونیټي ټیک ته. دین علاوه مونږ سره دریم دا هرډ ایمونیټي. دغه هرډ ایمونیټي چې کوم ده کنه دا په اوورال دا چې کوم ده اوورال ریزिस्टेंस په کمیونټي کې ټیک ته. کمیونټي څه ته وی؟ کمیونټي پاپولیشن ته وایي ټیک ته. انسانانو پاپولیشن چې کوم دی ته وایي کمیونټي. کمیونټي کې چې کله اوورال ریزिस्टेंस کنه یو بیماری خلاف ریزिस्टेंस په کمیونټي کې دی ته وایي هرډ ایمونیټي. فار ایگزامپل مونږ ته پته ده چې نن سبا کورونا وایرس چې کوم دا هر ځای کې مطلب سپریډ شوی دی کنه. کورونا وایرس خلاف مونږ کمیونټي کې دنه ویکسین انټر کوو خلکو کې ټیک ته. انجکټ کوو ویکسین کنه کمیونټي کې. نو انجکشن په ذریعه باندې ویکسین په ذریعه باندې وروره مونږ په دې کمیونټي کې ریزिस्टेंस ډیولپ کوو د دې کورونا وایرس خلاف. دې ریزिस्टेंस څه وایي؟ دې ته وایي هرډ ایمونیټي. اوس وروره د سوال چې کوم مونږه ډسکس کړلو کنه ایمونیټي والا او ټایپس هم مونږ وکتو. دا ډیر امپورټنٹ کوېشن دا ایگزام دپاره. ایگزام کې د دې 70% چانسز راتلو ټیک ته. اوس دا سوال چې کوم ده کنه دا داسې سوال ده چې دا بار بار هیریږي ټیک ته. دا چې ته ازدوم کې کنه کنسپټ هم کلیر شي بیا به هم ستا ذهن نه دا هیریږي ټیک ته. د دې استاد زه شارټ کټ ټریکس درته ښیم ګوره. کله هم چې اکټیو لفظ راشي کنه اکټیو ایمونیټي نو همیشه ذهن کې انفیکشن راولا چې دا به انفیکشن ریسپانس کې ډیولپ کیږي اکټیو ایمونیټي. کله هم چې پیسیو لفظ راشي کنه نو پیسیو کې به همیشه د انټي باډي ټرانسفر خبرې مطلب چې انټي باډي څنګه ریسیو کیږي څنګه ټرانسفر کیږي هغه بیا ټایپ باندې ډیپند کوي چې نیچرل پیسیو ده او که آرټیفیشل ده. چې نیچرلی خو د ملک په ذریعه باندې به فیټس ته ځي کنه انټي باډي او که آرټیفیشلی وروره خو انجکشن په ذریعه باندې ویکسینیشن په ذریعه باندې انټي باډي ټرانسفر کیږي بل کس ته ټیک ته. نو دا که شارټ کټ ټریکس دي اکټیو انفیکشن په ریسپانس کې پیسیو انټي باډي ټرانسفر انټي باډي ریسیو ټیک ته. د کشن وروره چې کم انیټ ته هغه زمونږ باډي کې الریډي پریزنټ وي پیدایشي پریزنټ وي ټیک ته. چې کم ایکوایر وي هغه مونږه ډیورینګ لایف ټایم ایکوایر کوو ټیک ته. زمونږ باډي کې بای برث پریزنټ نه وي. ایکوایر بیا فردر ټایپس دي وروره اکټیو د پیسیو ته مونږ وختي اکټیو پیسیو دلته ډسکس کړو ریوایز مې هم کړلو. او بیا اکټیو او پیسیو ادواړو فردر دوه ټایپس دي یو د نیچرل یو د آرټیفیشل په ادواړو کې. چې نیچرلی وروره خو مونږ ته پته ده چې یا به انفیکشن په دغه ریسپانس کې چې آرټیفیشلی خو انجکشن ویکسینیشن په ذریعه باندې وي. او بیا چې کوم هغه اگزامپل وغیرہ دی هغه مونږ په ډیټیل کې الریډي ډسکس کړل ټیک ته په دې ویډیو کې وختي. نو دا مونږ سره ایمونیټي اینڈ اټس ټایپس. نو دا زمونږ ایمونیټي چې کوم ټاپک دا کور شوړل ټیک ته. دا پیپر کې خامخا راځي.